जय जगन्नाथ। आज आम समस्त गोटे पवित्र दिन, आनंदर दिन। आज गुरु दिवस, राज्यस्तरीय गुरु दिवस एवं मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार समारोह ये उत्सवर शुभ अवसर रे आज ये कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा माननीय मंत्री विद्यालय और गणशिक्षा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उन्नयन, संख्यालघु संप्रदाय और पछुआ वर्ग कल्याण एवं एसएससी पीडी ए विभाग श्रीयुक्त नित्यानंद गंड महाशय, विभागीय कमिशनर तथा शासन सचिव श्रीमती शालिनी पंडित और सेपार प्रकल्प निर्देशिका श्रीमती अनन्या दास, निर्देशक टी एवं एससीआरटी श्रीयुक्त मनोज कुमार पाढ़ी, उपस्थित समस्त डाइटर प्रिंसिपालगण, जिला शिक्षा अधिकारीगण, ब्लॉक शिक्षा अधिकारीगण एवं ये उपस्थित मोर अति प्रिय शिक्षक और शिक्षयित्रीवृंद, गणमाध्यम प्रतिनिधिवृंद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज भारतीय दार्शनिक, राष्ट्रनीतिज्ञ, पूर्वतन राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद तथा आदर्श शिक्षक, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पवित्र जयंती अवसर रे मुझे भक्तिपूत श्रद्धांजलि जनाऊँगी। आज तांकर स्मृति रे पालन हेउथबा पवित्र गुरु दिवस और ताहार शुभ अवसर रे आउ थे मुझे आपण समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी एवं विशेष कर शिक्षक समाज को मोर सम्मान जनाऊँगी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन केवल जड़े विशिष्ट शिक्षाविद, दार्शनिक एवं लेखक नथिले, से थिले जड़े श्रेष्ठ गुरु। आजिकाली तो आउ से गुरु शिष्य परंपरा नहीं, किंतु प्रत्येक विद्यार्थी तथा प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री आज से होउछंती आमर एवं आम समस्तंकर आदर्श। भारतीय संस्कृति और परंपरा रे शिक्षार महत्व ये आज नुह जुगे जुगे रही आसी एवं विशेष करी भारत रे वैदिक जुगरु ये चली आसुअछि। वैदिक परंपरा रे आम पिला माने बा बालक माने छोट समय रे अरण्य मध्य गुरुकुल रही अध्ययन करुथिले। जदिओ आज आउ से गुरुकुल नहीं बा से गुरुकुलर गुरु शिष्य परंपरा नहीं, आज तार गोटे परिवर्तन होइछि एवं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था आज प्रचलित अच्छी। किंतु आपण माने समस्ते मने पकांतु, आज हजार हजार वर्ष धरिक ये गुरुकुल नहीं, शिक्षार व्यापक भाव में परिवर्तन होइछि, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था होइछि। किंतु से हजार हजार वर्ष पूर्वर से छाप, से नियारा परंपरा आज भी आम छात्र छात्री ठारे देखा मिलूँ। आम देश में प्राथमिक विद्यालय जदि आम देखा विश्वविद्यालय पर्यंत आज भी से आमर जहाँ परंपरा गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थिला अभिवादन आ से अभिवादन स्वरूप आज आमे परस्पर मध्य जिते बड़े साक्षात होती, भेट होती, नमस्कार कहते, नमस्कार जनाउछंती एवं प्रणाम मध्य करुछंती। ये परंपरा देखंतु, जदि आमे जो माने आम परिवार जाकि किए जदि विदेश रे पाठ पढ़ुथिबे ताहले ताको परिवार रो जो माने सेठी पाठ पढ़ी आसुछंती बा आमे जहाँ जानुछंती जे पाश्चात्य देश रे एभली नमस्कार किंबा प्रणाम देखिबा पाई मिली न थाए। कहना ये होउची आम भारतीय संस्कृति आ परंपरार एक सुंदर ये होउची नियारा परंपरा एवं आमर ये स्वतंत्रता आमर। एणु निश्चित भाव में आज से दृष्टिकोण आज आमे ये पवित्र गुरु दिवस अवसर में गुरु शिष्यर संपर्क एवं आम परंपरा, आम वैशिष्ट्य, आम संस्कृति को आमे आधार करी आज आमे एभली एक उत्सवर आज सरकारी स्तर में आज आमे सारा भारत वर्ष आज पालन करुछंती। जेतेबेले आम देश स्वाधीनता लाभ करला सेतेबेले आमर साक्षरता हार थिला मात्र 12%।
आज जदि आम देखा ताहा आशातीत भाव में वृद्धि पाई एवं एक सम्मानजनक स्थिति रे अच्छी। एणु प्रायतः धीरे धीरे ये निरक्षरता आउ देखा जाऊ नहीं। निश्चित भाव में आगामी दिन में यार सस्टेनेबल पोजिशन रे आम पहुँची पारिबा। 100% आम आमर संपूर्ण साक्षरता आम पाखे आसिक किसी दिन भितर पहुँची पार। विशेष करके आज शिक्षा पद्धति रे आम समस्त दुईटी बड़ आह्वान अच्छी। ये आह्वान गुड़िक कौन? प्रथम आह्वान हूँ आम जिते बेले एबे शिक्षार सस्टेनेबल पोजिशन को जीवाई चाहूँगी सेते बेले आम सामने आसी जाउछि ड्रप आउट। ये ड्रप आउट हार किभଳି भाबरे ह्रास पाइबो एवं सेतिरु आम पिला माने से गरीब हुंतु से धनी हुंतु से कौन सी तांको पाखरे परिस्थिति थाउ ना कहीं आउ ड्रप आउट हार रहिबो नाही ताहा आशातीत भाव में ह्रास पाइबो। ये कथा को नेइकरी ये प्रथम दुईटी आह्वान भितर गोटे हूँ ड्रप आउट एवं द्वितीयटी हूँ गुणात्मक शिक्षा। एठारे मु कहि रखिया चाहे जे शिक्षा विशेष भाव में प्राथमिक शिक्षा आउ ए क्षेत्र में आम यदि देखा ताहले एथिरे दुईटी कथा गोटे है खाद्य आ गोटे है शिक्षा। खाद्य एवं शिक्षा मध्य आमर गोटाए निबिड़ संपर्क अच्छी। जदि आम पाखरे खाद्य नहीं ताहले आम पिला पाठ पढ़िया जाऊ नहीं। जदि जाऊँगी ताहले अपपुष्टिर शिकार होउछि एवं से भल पाठ पढ़ी पारु नाही। तार मानसिक स्तर में परिवर्तन हो नहीं, ज्ञानर विकास हो नहीं। परवर्ती पर्यायर से मध्य विभिन्न परिस्थिति रे ड्रप आउट भी हो जाउछि। आउ या को आधार करिकी आज प्राथमिक स्तर में से आम पिला मानकु सर्वप्रथमे से पिला मानकु आम विद्यालय परिसर भितर बांधी रखिबा पई जे से खाद्य भी खाइबो एवं पाठ भी पढ़िबो। आउ सेथिपाई मिड डे मील रो ए व्यवस्था मध्य करा जाइछि एवं ताहार गोटे प्रभाव भी रही। अंततः पक्षरे प्रथमे आगे पिलाटी विद्यालय को तो आसु, विद्यालय को आसला भितर से भल खाद्य खाऊ, पुष्टिकर खाद्य खाऊ एवं पुष्टिकर खाद्य खाइला परे तापरे शिक्षक माध्यम रे एक परिवेश माध्यम रे से धीरे धीरे पाठ पढ़िबा प्रति आकृष्ट हबो। आउ सेथिपाई ओडिशा सरकार आम राज्य रे आज ये जो मिड डे मील को आमे यह को केवल अष्टम श्रेणी पर्यंत सीमित न रखी नवम दशम श्रेणी अर्थात दशम श्रेणी पर्यंत मध्याह्न भोजन को संप्रसारित करवा एवं ताहा सहित गोटे दिन रे अधिक अंडा गोटे दबा एवं 3 दिन रे पुष्टिकर लडू दबा ये व्यवस्था मध्य जो पुष्टिकर खाद्य अच्छी ताकू संप्रसारित करवा ये कार्यक्रम आम सरकार आसिला परे ताकू वृद्धि करिसंती। एवं सेही बड़ी भाव जदि आमे ड्रप आउट हार को देखा एवं कौ वर्गर लोक मैंने कौ वर्गर छात्र छात्री मैंने अधिक ड्रप आउट होती ताहले हिसाब रे रिपोर्ट रे आसी जे विशेष करिकी आम ओडिशा रे जेहेतु 24% रु अधिक जनजाति अनुसूचित जनजाति वर्गर छात्र छात्री मैंने से ड्रप आउट होती। ये रिपोर्ट आसिला परे तांको उपरे प्राधान्य प्रथमे दिया जाइछि एवं सेथिपाई ड्रप आउट हार बा रेट को कम करबा पाई आमे माधव सिंह हाथ खर्च योजना आज कार्यकारी करूछु। आउ यह करबा द्वारा पाखापाखि 3 लाख रु अधिक छात्र छात्री एथिरे उपकृत हेबा एवं धीरे धीरे ड्रप आउट हार खसी जिबा ये प्रकार गोटे बड़ कार्यक्रम आम सरकार आज हाथ को नहीं। द्वितीय आह्वानटी है गुणात्मक शिक्षा प्रदान। ये जो गुणात्मक शिक्षा प्रदान या किभली भाव में कार्यकारी करा जाई पारिबो अतीत रे अनेक जगह आम गुणात्मक शिक्षा प्रदान करिबारे हुए तो कौन ना कौन जगह टिके झुंटे ही पड़ती एवं सेथिरे शिक्षक नियुक्ति न हवा एवं भित्तिभूमि को गुरुत्व न दबा ये एक परिस्थिति नकारात्मक परिस्थिति मझे आसला जो कि गोटे गोटे विद्यालय रे जड़े शिक्षक स्कूल चलवा आउ गोटे गोटे विद्यालय जड़े भी शिक्षक नथिबो आउ से विद्यालय चलिबो अर्थात जी शिक्षक नुह जी ड्रप आउट पाई जी शिक्षा अरे केमिति पिला माने स्कूल को आसीबे ड्रप आउट होउतबा पिला माने तांको पाई से कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर बा एसएस टीचर हुंतु सेई मानकर स्तर रे काम करूथबा शिक्षकंकर द्वारा से विद्यालय को छाड़ी देथिबा कारण से विद्यालय प्रकृत रे जने भी शिक्षक नथिले। ये
गत सरकार समय ये निच्छुक छवि मु निजे देखी विधायक हिसाब से भी एवं जड़े शिक्षक हिसाब से एणु निश्चित भाव ये गुणात्मक शिक्षा कथा जिते आम आलोचना करुँच प्रथम तो शिक्षक दरकार एवं परवर्ती पर्यायर तार भित्तिभूमि दरकार एवं आमे से जो प्रथम आह्वान टी जोड़िले से आमे पिला ड्रप आउट केमती नहब से पुष्टिकर खाद्यर व्यवस्था करवा पिला को केमती ड्रप आउट नहीं स्कूल को आनिबा ये कथा जदि आमे देखिबा आज दिन में गोटे परिवर्तन होइछि केंद्र रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशर नेतृत्व नेला परे प्रधानमंत्री हिसाब से देशर दायित्व नेला परे शिक्षार व्यापक भाव में परिवर्तन होगा जाऊँगी एवं एनईपी 2020 आज लागू होइछि दुर्भाग्यर कथा ओडिशा रे आज एनईपी 2020 कहते 2020 रे ये कार्यकारी करा जाइछि किंतु ओडिशा रे एबे लागू हैला अर्थात 5 वर्ष पर आम ओडिशा रे आज आम लागू करिसंती आम पिला माने 5 वर्ष पछरे अछंती आम छात्र छात्री मानक गत सरकार वंचित करथिले ये कथा को आम गंभीरतार सहित नेबा आवश्यकता अच्छी ये राजनीति करार आवश्यकता बिल्कुल नहीं शिक्षा क्षेत्र में निजुक्ति रे भित्तिभूमि रे एणु आज से माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शन रे शिक्षार जो व्यापक भाव में एक वैप्लविक परिवर्तन आनिबा एवं जातीय कार्यक्रम जातीय पाठ्यक्रम ढांचा बा एनसीएफ आज कार्यकारी करा जाइछि एवं से आधार में राज्य में स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बा राज्य पाठ्यक्रम ढांचा आज आम आरंभ करुछु आई ढांचा आम पिला मानकर जो आवश्यकता ओडिशार सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्यबोध इतिहास ऐतिह्य परंपरा एवं आमर मातृभाषा एवं भविष्यतर आवश्यकता को ध्यान में रखी आज शिक्षार व्यवस्था केमिति हेब से आधार में आज ताकू आमे प्रचलन करने जाउछंती यह निश्चित भाव में आगामी दिन में शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक हेब एवं आम पिला मानकु समानकु स्वतंत्रता प्रदान करिवो एवं शिक्षा क्षेत्र में एक सुनिश्चितता आनिबो जोउतरे शिक्षार्थी माने अधिक सृजनशील एवं स्वावलंबी हेबे आदिवासी छात्र छात्री किभली भाव में अर्थात जड़े आदिवासी से जदि आदिवासी भाषा रे ता घरे ता परिवार रे ता गाँव रे जदि सी भाषार आदान प्रदान करुछि ताहले सेटा ही तार प्रथम मातृभाषा आउ से मातृभाषा से केमती ताकू शिक्षा प्रदान करा जाई पारिबो सेथिपाई ये जातीय शिक्षा नीति 2020 रे एथिरे स्वतंत्रता दिया जाइछि आउ एही क्रम रे प्रथम थर करी ओडिशा रे जो गोटे आदिवासी जातिर भाषा अच्छी सेटा हला सांताली जातिर भाषा ऑल चिकी तार स्क्रिप्ट अच्छी साहित्य अच्छी लिटरेचर अच्छी तार संस्कृति अच्छी से जातिर से पिला मानकु पाठ पढ़ार व्यवस्था आज नूतन जातीय शिक्षा नीति ए पद्धति रे आगु को बढ़िबा पई ये गोटे नया प्रयास चली आज हूँ पवित्र गुरु दिवस सेप्टेम्बर मास 5 तारिख ठीक गत वर्ष सेप्टेम्बर मास 5 तारिख रे आम सरकार आसबार प्रथम गुरु दिवस आम सरकार पालन करले एवं व्यापक भाव में कार्यक्रम करा जाइथिला एवं आमर जातीय शिक्षा नीति 2020 आरंभ करा जिबा परिप्रेक्षी रे आमे एक मिशन आरंभ करिथिलु और ताहा होची निपुण ओडिशा मिशन ये निपुण ओडिशा मिशन आरंभ करिथिलु यही मिशन तार कार्यक्रम रे आज गोटे वर्ष आज पूरण करुछि निश्चित भाव में आमर ये विभागर समस्त अधिकारी माने यह कार्यकारी कराइबा पई से माने ये मिशन पई किभली भाव में पिला माने गपरे गीतरे खेलरे एवं विभिन्न शिक्षण कार्यक्रम माध्यम पिला मानकर भाषा संपर्कित दक्षतार विकास काम करा जाई पारिबो ताहा उपरे आज फोकस बा केंद्रित आज करि पारिछंती एनु निपुण ओडिशा अधीन रे आम राज्य स्तर एक पठन अभियान आज आमे एठी शुभारंभ करिछु पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा एक नूतन पठन अभियान पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा मध्य
আজি ତାକୁ ଆମେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ସରଳ କାହାଣୀ କହିଥାଉ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସରଳ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପଠନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟତାକୁ ବିକଶିତ କେମିତି କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇପାରିବ, ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର ବିକଶିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଳି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୁହଁ ଏକ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୁରୁଜୀ ହିସାବରେ କିଛି ଦିନ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଉ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲା ବା ଅଛି ଆଜି ବି। ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଗୁରୁଜୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଠି 3.5 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲି। ସେଠିକାର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ, ଛାତ୍ର ଗୁରୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସହିତ ସେଠି ଆହୁରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ମାନେ ବିଷୟ ଅଧିକ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ନଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଆଗରୁ। ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ କରିବେ, ଭଲ ଛାତ୍ର ବାହାରିବେ, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାହିଁକି ନୁହଁ, କାହିଁକି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ମୋର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଖରେ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା। ଏବଂ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୋ ବିଧାନସଭାରେ ନହେଲେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଏଭଳି ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ, କରାଯାଇପାରିବ, ଇଏ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ମୁଁ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଯେ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦିଓ ସେଦିନ ମୋ କଥାକୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ବି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇନଥିଲି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲି। ମୋର ସଂଘର୍ଷକୁ ମୁଁ ଜାରି ରଖିଥିଲି। ସମୟ ବଦଳିଲା ଆଉ ମୋତେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଏଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷାର ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ସହିତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ, ଏକ ମଡେଲ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଆଜି ମୋତେ ରାଜ୍ୟର ସେହି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାର କିଭଳି ଭାବରେ ଭରପୁର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବୈପ୍ଳବିକ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏଠି ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଆଜି ଆମ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏକ ଆଦର୍ଶ ବା ମଡେଲ ହିସାବରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସେଥିରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା CBSE ପାଟର୍ଣ୍ଣରେ। ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ହିଁ ଏକ ମଡେଲ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିକଳ୍ପନା 2019 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟା ଉପରେ
କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତା ଭିତରେ ପଶିବ, ଆଦର୍ଶତା ରହିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେହି ପୁରାତନ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ଥିଲା ଯେଉଁଠି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚସଖା ସେହି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର ପରିବେଶ ଏବଂ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମଡେଲ ହିସାବରେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଇଏ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମ ବିଭାଗ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 835ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତାର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆଧାରରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ 50 ସ୍ତରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ହାତକୁ ନେଉଛୁ। ମଡେଲ 1, ମଡେଲ 2 ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5 କୋଟିରୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, କ'ଣ କଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଦର୍ଶତା ରହିପାରିବ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ସହିତ ଶୈଶବ ଶିକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ଶିଶୁ ବାଟିକା ନାମ ଦେଇଛୁ। ଏ ଶିଶୁ ବାଟିକା ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ 45,000 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା, ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠି ଶିଶୁ ସେବିକା ହିସାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ବି ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଏ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଆରମ୍ଭରୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବାର 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ ପଚାରି ବୁଝିବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକରି ଯାଇଛି ତାହାର ସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆଜି ଆମ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯାନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଉ ସେ ଆଧାରରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ତାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଭଳି ଅନେକ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଇବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆମ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାର ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣରେ ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଯାହା ଥିଲା ତାଠାରୁ 18% ବୃଦ୍ଧି, ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ସବୁ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ବଜେଟ ଅଛି ତାଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ 31,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ବଜେଟ ଅନୁପାତରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ 5 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛୁ ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ। ଆଉ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି
किभଳି भाବରେ ଆମ ସରକାର ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଲା 5 ତାରିଖ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 3 ତାରିଖ। 3 ତାରିଖରେ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲର 56ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନୁହଁ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ। ଏଣୁ ମୁଁ ସେଠି ଏ ବୈଠକରେ 11ଟାରୁ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ରାତି 9:30 ବେଳେ ବୈଠକ ସରିଲା। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ 10.5 ଘଣ୍ଟା ବୈଠକ ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଏସଟି ଉପରେ ଆପଣ ଶସ୍ତା କେମିତି ହେବା ଆଉ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଆଜି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି କରମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଛି। ଏ ଜିଏସଟିରେ ତାହା ହେଇଛି ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଏ ବିଭାଗରେ ଆହୁରି ସହଜରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଗଣିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉପହାର। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ହେଲେ ଆମେ ସେ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ଆହୁରି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏଣୁ ଆମ ସରକାର ସେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ ଏହା ଉପରେ ଆଜି ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ବା ଖାଲି ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆମେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ପଦକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ କରାଯିବ ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ଭିତ୍ତିକ। ଏଥିରେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ ନାହିଁ। ରେଗୁଲାର ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ରେଗୁଲାର ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇବେ ଏବଂ ଏ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏ ଯେଉଁ 2ଟି ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଏ 2ଟି ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ତାକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଅତି ସହଜ ଆଉ ହୋଇପାରିବ। ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ସରକାର ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଜି ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଜଣେ ପିଲା ତାର ପିତାମାତାଙ୍କର ଠାରେ ସିଏ ଯେତିକି ସମୟ ରହୁଛି ତାହାର ଶିକ୍ଷକ ଠାରେ ବା ଗୁରୁଜୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମୟ ସେ ରହୁଛି। ଏଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପିଲା ବାପା ମା ପାଖରେ ରହୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି ବାପା ମା ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ। ଗୋଟିଏ କମଳମତି ପିଲାର ମନକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଭରସା କରିଥିବା ବାପା ମା ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବଦଳି କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ନାହିଁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବା ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଲଗେଇକରି ପ୍ରେସର କରିକି ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବା, ଏମିତି ଅନେକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତାହାର ଭକ୍ତଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିକରି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଏବଂ ତାର ଭାବାବେଗ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କରିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ପକାଇ ପାରିବା ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାଟି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଥରେ ଧରେଇ ଦେଲେ ସେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କଥା ମାନିକରି ଚାଲିବ ଏବଂ ତାହାର ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଇମୋସନାଲି ଗୋଟିଏ କନେକ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ହେଇଯିବ ବା ଇମୋସନାଲି କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ
ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ସବୁ ମାନିବ ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକରି ବା ତାର ଭାବାବେଗକୁ ବୁଝିପାରିବା କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ସେ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି କରିବ, ଏଇ ମିଶନରେ ଆମେ ଆଉ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଚାକିରି ଆଉ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କେବଳ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ସେ ମିଶନରେ ଆମେ ନ ରହି କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଶିକ୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଆସିବ ଏବଂ ତାହାର ରୁଚି ଅଛି କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି, କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ସେ ଢଳୁଛି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସିଏ ଆଉ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏ ସୁଯୋଗ ଅସୀମିତ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ସେ ଭଲ କରିବ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛୁଛି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିକି ତାକୁ ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ ତାର ଲୁକାୟିତ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଶେଷରେ ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିଭାଗରେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖୋଜିକରି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସୁଯୋଗର ସୀମା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଦିବସର ଅବସରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଥିରେ ସେ ବେଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେଇକରି କାଲି ଏ ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମ କରିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତ ଇଏ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଆମ ଏ ସମାଜର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଆଉ ତା ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଗୁରୁ ଦିବସର ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆମର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ନଥିଲା ତାକୁ ବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେଦ ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଥୋଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଭାରତରତ୍ନ। ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଗୁରୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମାତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଆମେ ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିକି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାରେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିକଶିତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଗତି ପଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ମନେ କରେ। ତାକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସରକାର, ଶିକ୍ଷକ ବିଭାଗ, ଜନସାଧାରଣ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଯେଉଁଠି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଥିବ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସର ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇ ଆମେ ଏ ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପୁରସ୍କାର ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି 70 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନ ଯିଏ ଅଧିକାର କରିଲେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏ 3ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଚଲାପଥରେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଏ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କହିବି ଯେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ, ଇଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 2036 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ହେଇଥିବ, ଆମେ କି ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆମର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ତିଆରି ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହେଇକରି ଆଜି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆଜିରୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତା 11 ବର୍ଷ, ଇଏ କାଳଖଣ୍ଡ କମ୍ ନୁହଁ, ଆଉ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2036 ମସିହା ଆସୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଆମେ 7 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ବିକଶିତ କରିଥିବା, ଏହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପିଲାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗାଇଡ଼ କରି ମଣିଷ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଦିନ ହାସଲ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଦିନ ଆମ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା କରିବେ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଥିବେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆମର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ରଚିତ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆବୃତ୍ତ କରି ମୋର ଅଭିଭାଷଣ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ସେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଖୁଣ ଓ ସମାବେଶୀ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ନିଜକୁ ଯେ ନିରନ୍ତର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗଣେ, ନିଜକୁ ଯେ ନିରନ୍ତର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗଣେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜି ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇକି ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଲେ, ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣ୍ଡେଲ କରୁକୁଣ୍ଡା ମାଲକାନଗିରିର, ସୁଦୂର ମାଲକାନଗିରିର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତରୁଣ କୁମାର ଦାସ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ PM ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋରାପୁଟ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କରତାଳି ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କେତେ କଞ୍ଜୁସି କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆମେ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଗର୍ବ। ଏଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସର ଅବସରରେ ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ହେବ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସେହି ସଂକଳ୍ପ 2047ରେ ବିକଶିତ ଭାରତ